پہلا میمن محمد امجا عبد الواحد میمن محمد امجا عبد الواحد دورن بات نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم صدق النبي صلى الله عليه وسلم قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت کو بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت کو بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب امام الرسول مکمل فضائل سناؤں میں کیسے میرے محترم دوستوں اور عزیزوں آج کی میری گفتگو کا موضوع میرے نبی کا حسن اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے محترم دوستوں اور عزیزوں میرے خدا نے میرے نبی کو وہ حسن دیا تھا جو حسن پورے عالم میں تو کیا پوری کائنات میں کسی کو نہیں دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ میرے نبی کا حسن بیان کرو تو وہ فرماتی ہے کہ کیا آپ قرآن کو نہیں پڑھتے تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو تو پڑھتے ہیں تو اما عائشہ نے فرمایا قرآن کو کھول کر دیکھو قرآن کے ہر صفحے پر میرے نبی کا نور بکھرا پڑا ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا سینہ تک چاک کر دیتی میرے محترم دوستو ایک بدو عورت ایک جاہل عورت میرے نبی کا حسن بیان کرتی ہے وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوزاء ابلج الوجه حاسن الخلق لم تزر به صعلى وسيم الكسيم في عينه وطف في صوته سهل في عنقه تاج وہ کہتی ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو انتہائی خوبصورت انتہائی حسن و جمیل ایسا لگتا تھا جیسے سر سے پاؤں تک حسن جیسے اس کا غلام تھا جیسے خوبصورتی اس کی باندھی تھی پیٹ نکلا ہوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے کون وسیم اسے کہتے ہیں کہ جسے جہاں سے دیکھے حسن ہی حسن نظر آئے قسیم اسے کہتے ہیں کہ دیکھنے سے دل نہ بھرے وہ کہتی ہے میں اس کی طرف دیکھتی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن ہی حسن میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھتی رہوں میرا دل نہیں بھرتا تھا ان کی پلکیں بڑی لمبی تھی ان کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی جب چلتے تھے تو تھوڑا جھک کر چلتے تھے میرے محترم دوستو آج 4 آدمی سلام کر دے تو آدمی سیدھا ہو جاتا ہے میرے نبی کو فرشتے سلام کرتے تھے پھر بھی میرے نبی تھوڑے جھک کر چلتے تھے میرے محترم دوستو میرے نبی ہر لائن سے ہر طرح سے اس قابل تھے کہ ان کی پیروی کی جائے میرے نبی کو حسن و جمال اخلاقیات اور پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا تھا میرے نبی ہر طرح سے اس قابل تھے کہ ان کی پیروی کی جائے لیکن محترم دوستو آج ہم نے ان کی طریقوں کو چھوڑ دیا میرے محترم دوستو کیا آپ جانتے ہو کہ کسی کی پیروی کرنا کیسا ہوتا ہے تو سنو ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے وہ کہنے لگے اے یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے اس کی کھجور ایسی ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں گرتی ہے میرے بچے اس کو اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ میں سے کھجور نکال لے جاتا ہے اسے کہیے کہ بچوں کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کرے میرے نبی نے اس کو بلایا اس کو کہا کہ بھائی ایک سودا کرتے ہو اس نے کہا کیا اس نے کہا یہ کھجور مجھ کو دے دو میں تمہیں جنت میں کھجور لا کے دوں گا اس نے کہا یہ تو میرے بچوں کو بہت پسند ہے اگر کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ منافق تھا اٹھ کر چلا گیا پاس میں ایک صحابی بیٹھے تھے وہ میرے
नबी के पास आए, मेरे नबी को कहा कि अगर मैं वो खजूर ला के दे दूँ तो मुझे भी जन्नत में बाग मिलेगा। मेरे नबी ने कहा हाँ तेरे लिए भी वही हुक्म है। वो गए और भागे और उनके पास गए और कहा भाई एक सौदा करते हो? उसने कहा क्या? मेरे उन साहबी ने फरमाया कि ये खजूर मुझको दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं दी, तुझे क्या दे दूँ? उसने कहा तो मुँह से बोल। तो उसने कहा कि तू अपना पूरा बाग दे दे और ये खजूर ले ले। उसने कहा देखो भाई मुकरोगे तो नहीं? उसने कहा मैं पागल हूँ जो मुकरूंगा। वो खजूर लेकर भागे भागे मेरे नबी के पास आए और कहा कि ये या रसूलुल्लाह ये लीजिए, अब आप चाहे तो उसको फरोख्त करें और चाहे तो उसे अपने पास रखें। मेरे नबी ने फरमाया कैसे किया? उसने कहा कि मैंने पूरा बाग दे दिया और खजूर ले ली। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा भी सौदा बदल गया, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक घर नहीं कई महल बना दिए। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक बाग नहीं बल्कि कई बागात लगा दिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये होता है किसी की पैरवी करना। जब इंसान किसी को बड़ा बना लेता है, जब इंसान किसी को बड़ा समझने लगता है तो हर लाइन से हर तरह से उसकी पैरवी करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन आज हमने उस नबी की मशक्क़तों को, उस नबी की तकलीफ़ों को भुला दिया, जिसकी बिना पर आज हमारा ये हाल है। आज हमारा ये हाल है कि आज हमें अपने ही मुल्क में अब कभी अपने मुल्क से निकालने की तदबीरें सोची जाती है, तो कभी अपने ही मुल्क में हमें कत्ल करने के मंसूबे बनाए जाते हैं, तो कभी हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। किस वजह से? क्या वजह है कि आज हमारा ये हाल हो गया? मेरे भाइयों और दोस्तों, यही वजह है कि आज हमने मेरे नबी की सुन्नतों को, मेरे नबी के तरीकों को छोड़ दिया। आज हमने मेरे नबी को आइडियल नहीं बनाया, बल्कि आज हमने उन एक्टरों को और उन ओहदेदारों को अपना आइडियल बना दिया, जिसकी बिना पर आज हमारा ये हाल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखिए कि सहाबा की तारीख उठाकर देखें कि जिन्होंने मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल किया था, कितना बड़ा मकाम मिला था। और आज हम हैं कि हमने उनको बिल्कुल भुला दिया। मेरे नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की। किसकी वजह से? मेरे नबी को क्या जरूरत थी? अरे मेरे नबी को तो फरिश्ते सलाम करते थे। मेरे नबी ने किस वजह से ये सब किया? क्या आप जानते हो? इसी उम्मत की वजह से किया। कौन सी उम्मत? मेरे भाइयों, कौन सी उम्मत? जो आज शराब और ज़िना में आम है, वो उम्मत। क्या वो उम्मत कि जिसके बाल भी मेरे नबी के तरीके पर नहीं बल्कि गैरों के तरीके पर कटे हुए होते? वो उम्मत। क्या वो उम्मत जिसकी औरतें बेपर्दा घूमती है? वो उम्मत। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या वो उम्मत जिसने आज मेरे नबी के हर एक तरीकों को पामाल कर दिया, मेरे नबी के हर एक तरीकों को जनाजा निकाल दिया? क्या वो उम्मत? मेरे भाइयों, बड़े सोचने का मुकाम है कि आज हमारी ये हालत कैसे हो गई। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं सच कहता हूँ, एक मर्तबा मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करके तो देखिए, एक मर्तबा मेरे नबी को आइडियल बना कर तो देखिए, फिर देखिए अल्लाह जो मुकाम देता है, फिर देखिए ये खुदा जो मुकाम देता है। मेरे भाइयों, आज हमने छोड़ दिया, लेकिन गैरों ने इन सुन्नतों को अपना लिया। आप जानते हो कि अमेरिका वगैरह में इस पर रिसर्च होता है, बाकायदा सुन्नत और कुरान पर रिसर्च होता है। अभी एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पता चला कि बैतुल खला में जाओ तो मेरे नबी ने कहा है अपने सर को ढांप कर जाओ। उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि अपने बैतुल खला में जाते हैं और अपने सर को ढांप कर नहीं जाते, तो एनोमिया नाम का कीटाणु हमारे सर में लग जाता है, जिसकी बिना पर हमारे सर के बाल सफेद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो उनको पता चला, तो वो टोपी तो नहीं पहनते ताकि मुसलमानों से मुशाबहत हो जाए, लेकिन वो थैलियां पहनते और जाते। मेरे भाइयों, आज पता चल रहा है उन लोगों को, मेरे नबी ने 1400 साल पहले हमको बता दिया। मेरे भाइयों, दूसरी मिसाल आपको दूं, एक अल्लाह वाले वुजू कर रहे थे, पीछे एक डॉक्टर आके खड़ा रहा। उस डॉक्टर ने देखा कि अल्लाह वाले वुजू कर रहे, वो वुजू से फारिग हुए तो उनके पास गया और कहा कि आपने ये पीछे क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मेरे गर्दन का मसा किया। मेरे नबी ने 5 वक्त हमें इस तरह वुजू करने का हुक्म दिया है। उसने कहा कि आपके मुल्क में पागल खाने कितने हैं? अल्लाह वालों ने फरमाया कि 2 या 3 होंगे। उसने कहा कि मैं दिमाग का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि एक नस आई हुई है पीछे, जिसमें अगर पानी न पहुँचे तो आदमी पागल हो जाता है। आप 5 वक्त वहाँ पानी पहुँचा दे, जिसकी बिना पर आपके मुल्क में लोग पागल कम होते। मेरे भाइयों, उनको अब पता चल रहा है, जबकि मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था। मेरे भाइयों,
कैसे कैसे तरीके बताए मेरे नबी ने जो भी तरीके बताए उस तरीके में दीन का तो फायदा है ही, लेकिन दुनिया का भी इतना फायदा है जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, एक मर्तबा मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करके तो देखो। मैं सच कहता हूँ, दुनिया आपके कदमों में आएगी। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मेरे नबी के तरीकों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। હવે હમણાં જ આપણે 5 બાળકો આવી અને જે વક્તૃત્વ સ્પર્ધા આપી, તો એમાં પ્રથમ નંબર મેળવનાર વિદ્યાર્થી મેમણ મોહમ્મદ હમઝા અબ્દુલ વાહિદ ધોરણ 12।